Assalamu алейкум, қалың қырғыз жұртыбыз. Бүгін Ақтаңдай телекөрсөтүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Биз ыр кезегин ошол эле тайыр төкмөдөн таалим тарбия алып, Барпы апыздын азыркы кезде ушу Барпычы деп атап коебуз. Биздин Чырмаш агабызга ыр кезегин берсек. Ушундай түштүк өрөөнүн, Фергана өрөөнүн истиринде ырдаган ырчылардын калыбына келтирип, ушулар yönünde eğer kerek bolsa Jokom aytkандай şu çoңдор жетекчилерибиz baş bolup bir kaloo sınaktardı ötkөрse, Erkin inim aytkандай şu ustad şakirt bolup mınандай bir institutlarda, mına universitetlerde bir jakşı bir işaratlardı ötkörse, bu elbette jalpı elimiz üçün, Kırgız el üçün mundan da sonun elbette son bolat dep esepteysiler. Emi Barp atabızdın aşıktırlarından Ağdilber degenlerini da bereyin. Ana tovaşı yegizdi, aytamindim semirdi, aşıklıktan ırdaymına Ağdilber'de tegizdi. Kızıl tovaşı yegizdin, kışta mindim semirdi, kızılıktan ırdaymına kızağı dilber tegizdin. Açaksı bol bollat, aysandartın kozgollat, kozgolsa savağı ırvolat da koşulsa köngül nur bollat. Çapsa pollot ketillet de çarka tutsa cetillet, ırdasan sulu o dilberden ya ırtüyünlü çeçillet. Ozada dilber kırçıncan, aşık boldum sırtından, kavar alsan bol bol bana mendey kakşam yürügen ırçından. Vatan jurtunu bonuşsunga, apan jurtun ayım, akbetingen öptürüsün, amanla canını kayır. Aktı ozdu jayılgan, koyundu kördüm Ağdilber, aktı var gitse jaraşkanla, boyundu kördüm Ağdilber. O köktü ozdu jayılganla, koyundu kördüm Ağdilber. Köktü var gitse jaraşkanla, koyundu kördüm Ağdilber. Yalgan emmes ırastay, yanıp durgan çıraqtay. Hacamalın körgün suktana ta canına varsan dil verdin. Oşo cennetin gülü öcüttanat. Oşo cennetin gülü öcüttangan, hacı gittir körüp suktangan. Yanın süygön dil verdin, men jetellep kessem kuptanda. Ağır göddösem menden. Ay çıkkan çavuktasam, alon oronlu var sayır sağan ıktasam. Ak duygun algan ikepterde ya asıl boyun çuktasan. Alta yazık bol boy bana men alkımından cıttasam. Ayta giygen şayından, ak körpö caylı cayından. O töşöktü yatıp cayrasam, ha töşümü kayrasam. Tamaşam meneni taŋatsana, külkü menden gün batsa, yaraşık bolsun jaşka deva, Жаңша pulumun ün katsa, tilegim uçulu başından, tegiz dilber eşinden, on kelevi tilegim menin oğrukçam oldu yüreğim. Töpkelevi tilegim menin tüşükçül oldu yüreğim. Kızıklıktın dertinden, kavrıgamnın tomorut, kardık kanını bilmeyimine, kağıp kömdün uçorut, çaldık kanını bilmedim, saran dellek aydadım, sarattan ayda kaynadım, sana amaç dilber dertinden mena, sarıgarıgan çöldü cayladım. Биздин Кыргыз Республикасынын маданиятында эмгек сиңирген ишмер, биздин улуу устат комузчу Садабай агайдын кебин угалык, кеңешин угалык. Кымбаттуу туугандар, бүгүн ушул жерге чогулган улуу инсандардын аброюна жакшы ыр, сөз, жакшы ниеттеги каалоолорун айтып келгендерге мен биринчиден ыраазымын. Себеби
ушунчалык ат артып жол карытып дегендей ушундай мезгилде келишиңер чоң иш. Рахмат аксакалдар силерге. Анан сөздүн баары айтылды. Ошол себептен мен эми комуз жөнүндө айтсак, комуздун эмеси аябай көп. Эми ошентсе дагы баягы кыргызда оң ата, сол ата дейт. А күйдө оң күй, сол күй делинет да. Анан эми мен бул жерде өзүм көргөнүмдү айтайын, улуу аксакалдардан көбүн көрүп калдым. Акындардан мына Алымкул аксакалды көрдүм. Бу киши комуз менен да ырдайт эле, жөн да айтчу да, дастандарды айтат эле. Мына Токтогулдар дастандагы айткан, ырды да айткан, төкмөчүлүгү да болгон. Анан эми мына Ниязалыбаны биз Ниязалыны комузчу деп коебуз, өзү негизги аты ырчы да. Мына чоң улуу муундагы мына Жеңжок, Токтогул деген улуу инсандарды бу киши тарбиялаганда бири-бирине каяш айттырбай турган кылып, ушундай бир шарттарды түзүп берип, аларга ушундай багыт көрсөткөн киши болгон да. Анан өзү ырдашканда ырдаша да кеткен. Комуз черткен анын алдына чыккан адам болгон эмес. Ошол себептен мына Токтогул боюнча Ниязалы, Жеңжок боюнча болду. Болбосо аты өтө болгон. Анан эми булардын айтыштарында көбүнчө ара чачы ошо киши болгон. Анан бардыгына багытты берген да ошо киши болгон. Себеби ал кишинин айтып атканынын себеби бизде улуу устатты айтып коюшубуз керек. Быйыл 155 жылдыгы болду, былтыркы жылы. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр күйсү боюнча. Эми бу кишинин улуулугу ушундай экен. Мына барпыларга, ошо өзүбүздүн барпы абабызга чоң багыт берген. Мен барпы абабызга мындай демекчимин. Тайыр экени көрдүм. Кошордашып кошо жүрдү. Анан мен бир нерсени айтып коеюн ушул жерде. Мына болуш экенин ошо барпынын ырын ырдаганына бир таң калган жерим бар. Сармерден деген болуп калды чоң өзүбүздүн театрда. Ошондо Тайыр эке Сузактан келди, бул киши Кара Суудан экөө тең жетектеп келди. Анан шарты боюнча жаштар башташ керек экен да. Анан Тайыр эке өзү ырдап калбайбы башында. Анан болуш эке Тайырга барып анан айтты: "Эй, Тайыр, сен тартипти бузуп жүрдүң. Жаштарды тарбиялап атаны өзүбүз баштасак болбойт да. Анда мен да өзүм баштайм" деди да. Анан тигилер бүттү сармерден. Анан болуш экелер баштап калды. Ошондо мен болуш экени көргөм. Биринчи комузду алдыда мындай бир коюп, кайра мындай коюп. Бул өзү актер киши да. Анан барпын ырын ырдап кирди. Мен байкашымча ушу 20 мүнөттөй ырдады. Эми бу кишинин төгүп ырдаганы, көрүнүшү, актердин иши актер да. Укмуштай айтты да. Мен ойлойм да, ушу улуу муундагы адамдардын өзүнүн бир мындай бир керемети болот экен, башкача. Мен ошого мындай демекмин да, деп кичинекей эки ооз нерсе баштагам. Мына жүздөгөн сулуу кыздарды жүрөгүң менен көрчүлүң. Жүзүңдөн көрүң төгүлүп, журт үчүн ырдап берчелең. Маңдайга бүткөн барпысың, махабатын алпысың деп, бая кичинекей чиймелеп баштагам да. Анан эми мындай айтайын дегеним, кымбаттуу туугандар, бул жерде улуу адамдарды өзүнүн көрөнгөсү, алардын эл үчүн, элдин намысы үчүн, элдин үрп адаттары үчүн ушунчалык жанын байлаган, өзүнүн башын байлаган ушундай бир адамдар болот экен. Ошо бир сахнага чыгып, ушул элди бир канча айга жашартып, ач калганын ток кылып кетет экен да. Мен ойлойм, бул иним сенин баштаган ушул саамалыгың эң жакшы. Мен колдойм. Мына комуз колго тийгенде жакшы комуз болсо ырдагың келет. Кээ бир жакшы адам менен сүйлөшүп калсаң сүйлөгүң келет. Анан кээде чыгармачылык жактан көп нерсе чыгып кетет. Бул элдин анан ошо баягы жакшы адам менен жүрсөң жакшы болосуң дегендей, мына сиздерге окшогон жакшы адам менен отуруп мен көп нерселерди азыр ойлоп койдум. Ким билет, азыр үйгө барып күй чыгып калышы мүмкүн, жакшы бир нерсе чиймелеп коюшу мүмкүн. Мен ошо элге ыраазымын, элден айланса аз. Өнөр деген бул кенч, элден алайлык, элге берейлик, ушу жаштарды өстүрөйлүк. Рахмат. Чоң рахмат. Эми ушул Сакебиздин сөзүн коштоп эле, бул жерде коомдук ишмер ушул биз жана эле бул жерде акыркы көзүн
көргөн мезгилде ырдаганын уктук. Тайырбек Төкмөнүн жердеши коомдук ишмер Токтос Назаралиевге берелик. Урматтуу кыргыз эли, эмнени айтайын дейм. Азыркыдагы жөкө абдан жакшы айтып кетти. Мен деле Актаңдага биздин коомубуз көптөн бери Актаңда жаралгандан бери кошулуп бирге келе жатабыз. Кээ бирде биз спонсор болуп калабыз, кээ бирде Актаңда бизге спонсор болуп калат. Кудай калса ушул телекөрсөтүүнүн ушул неменин биз дагы колдойм, Кудай калса. Дагы ошону бизге окшогон белдүү жигиттер чыгат, ошону колдойт деген ойдомун. Токтостун агайларга азыр жогору жакта биздин сүйлөгөн ушул Садабай агайыбызга, Талант агайыбызга чоң ыраазычылык билдирерлик. Ал эми ушул жерде дагы Барпы айылынан келген атасы бир кезде ушу Барпы апыбыздын ырларын жазып, жанында жүрүп көп чыгармаларын кендерди казып калган. Бул жерде оончу, аткаруучу Аскаралы Касымов агайып отурат. Бүгүн жакшы передачанын алдында турабыз. Бул передачанын ушу теле берүүнүн өмүрү узак болушуна мен ишенип турам. Ушу ылайым эле ушу передача өмүрү узак болсун дагы. Бул передачанын негизги мазмуну жаштарга ошол улуу инсандардын талантын дагы калтырып кетүү максаты болуп турат да. Ылайым эле Жолболдок айткандай, ушу передачаны көргөндөн кийин ошондой таланттарды колдой турган ушу ишкер жигиттер көбөйсүн, мамлекеттик деңгээлде ушу жардам болсун деп тилейлик. Анан эми Барпы бир эле Барпы эмес, биз атын атап аткан улуу инсандардын бардыгы ошол өзүнүн талантынын улуулугунан ушул күнгө чейин жашап келип атат да. Эгер ошол жөнөкөй эле бир Барпы Алыкулов деген эле киши болгон болсо, ал канча жылкысы бар экенине карабай, эмгичекте сөөгү сөпөт болуп эч ким эскербей коймок. Ошол эле Молдон Нияз, ошол эле жеңил жоктор таланттын улуулугунан ушул алардын экинчи өмүрү уланып атпайбы? Ушул таланттарды баалап келген ушул жерде отурган адамдар өз жөнөкөй адамдар эмессиздер. Сиздерге да бардыгыңыздарга ийгилик болсун. Анан мен ушу Барпы аксакал жөнүндө көпчүлүк билбегендир, мүмкүн билеттир. Ушу атамдын эскерүүсү деген айтып келем да, атам Түмөнбай ака экөө тең туш достор эле 7 класс бүткөндөн кийин ушу Барпы аксакал ачыга чакырып, кегеле балдарым деп өзү кат билген эмес. Ошондон карандаш менен жазчы элек дейт. Асма чыракты коюп алып, Барпы аксакал мындай коломто кылып, буттук суукка салып коюп, анан ке балам жазгыла дейт. Биз жаш балдарыбыз дейт, ушу тажап кетебиз дейт. 12 парак толгондо Барпыга тетрадь жок десек, балдарым, кегиле бир кайталап алайлычы деп. Ошондо таң калганы, мен азырга чейин таң калам. Ушундай Кудай берген талант. Ошол 12 барак ырды кайта башынан кайталап, адашса бир-эки эле сабынан адашпаса, кайра куду өзү жазгандай кылып кайталап бергенине азырга чейин таң калыштуу нерсе да. Ошо улуулугу менен сакталып келип атпайбы? Мен Барпыны баягы Барпычы деле эмесмин, бирок Барпынын аксакалдын ырларын жаш мезгилинде баягы сүйүү ырларын гана жакшы көргөнүм менен, кийинки мезгилде аны китебин окугандан кийин бул кишинин философиялык темадагы ырларын көңүл буруп калдым да. Ар бир сүйүү темасы болобу, жаратылыш жөнүндөбү, же бир аккан суу айтыш мезгилинде ар бир ырдын 4 сап менен жеткире жөнөкөй жатык тил менен айткан киши болгон да. Таң калыштуу жер, жөнөкөй эле сөз менен бир жөнөкөй турмушту мындай сүрөттөгөн. Бир тууганга бир тууган жөлөк болот турбайбы деп 2 сапты айтып туруп, кийинки эле 2 сап менен ошого кайта өзү экинчи вариантын айтат. Ар биринин турмушу бөлөк болот турбайбы деп. Эми бул карабайсыздарбы? Чында атадан алтоо болсоң, ар турмушуң ар башка деген сөз да. Же болбосо мындай деген тема бар. Баягы биздеги рейдерлик, же болсо бул хандар кетип калат деген эч нерсе жок мезгилде мынтип жазган. Нечен жердин үстүндө кыйындар өткөн дүйнө сен, кумар канбай көз тойбой, хандар өткөн дүйнө сен. Болжолуна келгенди койбой өткөн дүйнө сен. Бу жаргылыкка адамзат тойбой өткөн дүйнө сен деп жазган. Бу адамдын өмүрү жөнүндө жазган. Мен ушу Барпынын эмесине салып дүйнө деген ырыны эфирге жаздырып жүрөм, клипте таттырдым. Бирок дагы бир ырыны иштеп атам, санат катары. Мынтип жазыптыр. Адамдын өмүрү жөнүндө. Жетигет мен топурак, жерди оёт бир күнү, жет азамат алып барып, жерге коёт бир күнү. Эй босоголу боз үйүң, боз чалды бар бир күнү, керегелүү кең үйүңа, кең чалды бар бир күнү. Өмүрлөшүң сүйгөнүң, жесир калар бир күнү. Эй оттой ысык балдарыңа, жетим калар бир күнү. Бул деген жашоону туура басып өт деген сөз да. Ушундай улуу киши болгон.
Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер азыр эле обончу аткаруучу Аскаралы Касымовдун ушул барпы апыздын чыгармаларына кайрылып ырдаганын уктуңуздар. Ал эми ошол эле биздин агайыбыздын жанында Кыргыз улуттук консерваториясынын Оштогу бөлүмүнүн директорунун орун басары биздин ушу комузчу эжекебиз Ырайхан эжеке отурат. Эми ал жакта ал акыбал кандай дегенде бир кыска кеп айтсаңыз. Жаштар азыр бул өнөргө кандай көз карашта? Саламатсыздарбы? Мен мына бүгүн Актаңдай телекөрсөтүүсүндө ушундай улуу инсандар менен биргеликте отурганыма аябай кубанычтамын. Мен ойлойм, ушул барпы агабыздын ырдап келген өнөрүн аркалап келген мына агайларыбыз ушул күнгө чейин алып келе жатат экен. Мына жана агай өзү айтып өттү, биз Уста Шакирт деген мектеп ачсак депчи. Ушул Уста Шакирт деген борбор ачылса эң мыкты болмок деп эсептейм. Анан ошону алдын ала эле мына Чырмаш агайыбыз уже ачып коюптур деп айтсак да болот. Себеби бүгүн мына шакирттерине ырдагандарына күбө болуп отурабыз. Мындан ары дагы ушундай биздин жөрөлгөбүз өнүп өсө берет деген ойдомун. Ушул кыргыз калкы Кудайым ушул аябай чоң кен байлыкты таштап койгон экен кыргыз калкына. Өлөң айтуу, мына төкмө акындык, Манас эпосу деп айтып атабыз, Манас айтуу. Ушундай кен байлыкты таштап койгон экен, эмгек менен ийне казгандай эмгектене берсе эч качан түгөнбөйт экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына Абдывали агайыбыздын бүгүнкү телекөрсөтүүсүнөн кийин дагы ушу жаштардын ушуга болгон кызыгуусу аябай өнүп өсөт деп ойлойм. Анан кийин биздин окуу жайда жаштардын кызыгуусу барбы деп сурап кеттиңиз. Аябай таланттуу студенттер келет бизге, окуучулар келет. Аны мына ЛТРде көп жолу көрсөтүп, элдерге даңазалап келе атасыздар. Ошондой эле ушул Манас айтуу боюнча дагы, өлөң айтуу боюнча дагы ушулдун ырын улантуучу жаштар дагы биздин улуттук консерваториясынан дагы чыгат деген чоң үмүттөмүн. Эми кадырлуу телекөрөрмандар, урматтуу биздин коноктор, мына биз бүгүн сөз кылып келе атпайбызбы? Ушул барпы апыздын ыкмасында эзелки ата бабалар ырдап келген өнөрдү, өлөң айтууну, оң буроо, сол буроо боло, бизде сол буроо, терс буроо айрыкча көбүрөөк ушул пайдаланып келген түштүк жергесинде. Ошол өнөрдү кайрадан жандандыралык деп, мына ошол өнөрдү аркалап, акындык өнөрдү, ырчылык өнөрдү кайрадан улап жаңыртып келе аткан кыргыз журтубузга таанымал эки бирдей биздин төкмө акындар отурат. Бири Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын солисти төкмө акын Шамырбек Тургунбаев, ал эми экинчиси Жалал Абад шаарынан макта барпы апыздын тукуму Абдыкайым Ашымбаев. Анда улуулата баштап бир бүгүн эми кеп куруп бериңиздер эми өнөрдөн. Ey tayra kevuğup ırındı, köngülüm menin bölündü, közden yaşım tögülüdü, harver aytkan ırında, köp nerseni baykadım, körüp turup aytamın, ırçı bolup men dağı, kırgız elge kattadım, jaman sözdün aytpadım, kada sözünü saktadım, uşulu bolsun aytarım, andan nары barayın, aytpaygan tip kalayın, atayın geldim men dağı, arbın sözünü tabayın, bugünü baykap karasam, Abdüvali inim sen, baştapsınғы can işti, bayatan beri bul jerde, tayırdı uğup ırların, kavurgam jamanı kayıştı, jol boldu ağa süylösü, çında böyle ağ aytты, ağ aytkanda tağ aytты, tağ aytkanda dağ aytты, tuğra eken dep bar aytты. Oşondukta çoңдорду izdep bunda turasız, çoңдоруңду izdeseң, baylık izdep жүрүшөt, өнөр поздың айтпасаңа кайдан алар билишет. Андан ары барганда, бүгүн келген туғандар,
Batken jaktan kelgendir, bardık salamda, elge bugünü bergendir, el önörün körgöndür. Datkanı bugün izlesen, datkanı bugün tavallı, datkanın aytpay bul derde, kantı vele kalallı. Datka kılıp şaylaylı, kayım degeni balabı, ak kiyimten olturgan, uşul sulu sağa jagabı, je bolbosa şamırbek, ün çıkpay bugün kalabı. Aylan ayını tuğandar, bugün gelip turgandar, jakşı göңülü burgandar, jakşı sanat sözdördü, ardayıma tapkılla, elge dayım aytkılla, elge çoğu bargılla, elden kavar algılla, oyun gürkü salgılla, elin gönün tapkan soň, el içinde bololu, kutlu bolsun usul günanda bir alakan çap koyalı. Kayım sağa bereyin, önörün senin bar eleni, ırdatıp seni göreyin. Ey aytardan buradan kavallı, amandaşıpın Allah'lı, yesterden buradan kavallı, yesende şivallallı, yeskerildi tuğandar, yezelkinin bayanlı, aytıldın okşoyt kalayık, bir gözden ötken zamanda, ataktular ırçıllar, alardım bugün bayanda, zamanında bir kelgen, zarkallardın bayanda, komuz alvay konduma, tüştüm beni barpı yolunda, ırıstı vallan ekken ben, ırdap durumunu toğunda, Şamirbek akın aytkanday, Tayirbekti görgönde, opası çok bulduyla, arnerse keldin koyunma, kayrangana bir mezgil, tüştükten çıkan karaça, kurmanır çındır şandar, beknarzar menden bağlarça, sıdık tevaytıp karaça, eskeri bugünü jattavız, bir kelip da bir getken, körünü ötkön turbayva, ar önörde tuğandar, akjam kırday kayrandar, sögülü ötkön turbayva, akjanday mirların, tөгülü ötkön turbayba, yemin aşıktıktını jarçısa, aytılın eldin jakşısa, süyüde bolgon jarçısa, süykümdün eldin jakşısa, ay adamga bir kelgen, aytkım keldi barkında, toğburunda bulaktay, orguş tavırday ver çekken, olturgan yerinde tuğandar, obdulu vırday ver çekken, şamalmaneni dayraga, koşulu vırday ver çekken, köme köyünü köydümgö, tolturu vırday ver çekken, kayranganda zarkallar, oğlandı candırıp, bir karasan ot aytkan, canını menen koş aytkan, canım meneni çok aytkan, ağlamdın jarığı, Osman dağı künd aytkan, kün menen kelgen bir tengdeş, tün içinde tünd aytkan, ağlamda yaralgan, arasından adamzat, aralaşkanı canda aytkan, ayta verirsen tügön böyt, ululardın örnögün, ukkandan elim cüdövöyt, kayrandar geldi bir zaman, ötüp ketken turbayva, bir rızkı yaratkan, bergen mınna tuğandar, körüp ketken turbayva, rızkı sınır benden, bölüp ketken turbayba, barpıdan kalgan tuyak tep, abdivali çırağım, aytıp bunda turarın, talaylım geldim kulundu, Tayirbek'te yatavız, keçen arıp kaldık sabahın, alıp kaldık camağın, al kişiden kalganda, mumtu vırdap tuğandar, sermep yürümüz karaça, ırçılıktın kanatı, ayta verirsek bulunur, komuzu joğırdagan, koşulsan elim tındagan, jarağı joğırdagan, jalpın elimi tındagan, bugünkü uşul karaça, kuttu yerdin konuğu, 70'tin jelkellep, 80'ge jaşı karagan, 80'den yaşın ötsüde, sezim talişke jaragan, kökön ağacın avavız, başı olup başı
yoldaş bolup, joldun eldin talantı, jol boldu da yağabız. Tatuktun eldin bir kızı, talantın gülüp bir gezge, taza gülde yiyeceğimiz, salmağın ırdım bağlagan, salimada yiyeceğimiz. Şağda bayağam karaça, şat kemim bugünü kurganda, ululardan önürdüp, yeskeri aytıp berişti, keremetin önürdü, keskeli aytıp berişti, erteden beri baştalgan, keçkiri aytıp berişti, kayranganan önürdü, kelecek muncaş baldar, bağrına tırdak durasın, jetkiri aytıp berişti, ululardın ukunda, ankeni bolot bul sanat, ankeni bolot bul savak, Kıvday nasibi buyursa, zalkallardı sıylagan, kelecekte buyursa, bizge bolot çoğun kanat, yemi barın arga kalarım, jaratkan özü koldosun, jamançılıkı bol bosun, zalkallardın arbağı, barımızdı koldosun, kut kolsun deyim tilegim, kadimkin alato kırgız ordosun, barın arga kalarım, abdike sizgen aytarım, ırmayram dep yatavız, ırmayram bugün kut bolsun, oğmatın arcansın deyim, oyloğun oyları büt bolsun, jaratkan özü koldosun, jakşılığı tuş bolsun. Çoğun rahmat, mana bizden tökmeler tөгülüp berişti. Урматтуу жолдоштор, бүгүн абдан маанилүү, абдан салмактуу сөз болду. Бирок бир кашкайган чындыкты айта кетпесек азыр болбой калат. Сөз келгенде сөздү айтпаса сөздүн атасы өлүптүр дейт. Мына ушундай берүүлөрдү бергенде, ушундай бир таберик касиеттүү нускаларды калайык калкка алып чыкканда мыйзам ченемдүү бүшүркөө пайда болот да. Азыр электрондук кылым болсо, шоу бизнестин кылымы болсо, рэп деген болсо, эстрада деген гүлдөп турса, булар баягы эски, бир эскичил инструменти жок нерсени эмнеге алып чыгып атат, мунун кандай зарылчылыгы бар деген бүшүркөө 100 адамдын 70-inde болот десем мен жаңылбаймын. Бул жерде токетер маселе мында, жолдоштор. Кыргыз эли тарыхый өзүнүн узун жолунда биринчи кезекте мекенчилдиги менен айырмаланган. Бардык элдерден, бардык улуттардан. Мына ушул залкарлар Барпы, Жеңи жок, Молдонияз, Молдо Кылыч, Калыгулолуя, булар байлыктын артынан сая түшкөн эмес. Булар эртеден кечке жаштардын асыл касиети, ыйманы, адеби ошолордун нускалуу жүрүш туруш үчүн талыкпай күрөшкөн. Байлыкты да кечип койгон, бийликти да кечип койгон. Алар айткан, илбир изинен кайтпайт, азамат сөзүнөн кайтпайт деп. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде мекенчилдик маселеси өтө суюлуп кетти. Сөзүнү сүйлөп, эртеси сөзүнөн тайып, теңирден тескери натыйжа бергендер көбөйүп кетти. Азыркы учурда кыргыз жерини өзүнүн ата мекени эмес, байлыкка, бийликке жетүүгө, ар кандай өзүнө жеке кызыкчылыгын ишке ашырууга ыңгайлуу жер катары гана баалап, ал эми ошол жер үчүн кашык канын аябай күрөшүүдөн жалтанып качкандар көбөйүп кетти. Биз мына ушулардан арылууда, өзүбүздүн түпкү нускабызга түшүүдө мына бүгүнкү берүү, бүгүнкү осуят өзүнүн залкар кызматын өтөйт деп ишенем. Бул ичкилик кыргыздардын ыры саңа койдум 9 ат. Хей, саңа койдум 9 ат, сагынып жаздым салам кат, санасында ойлонуп, салам катым жетсин бат, санама түстүң саргайдың, санала сенден болдум да. Илгерки атың Дүниса, экинчи атың Гүлниса, эсилтесин Гүлниса, эки жүрөк бирисе, эсилтесин Гүлниса. Оромол салдың сен башка, оңдоп койдуң сен кашка, он табият буйруса, обдулуп алсам мен башка. Кош чачыңда коңгуроо, козголгон сайын сыңгырайт,
Koltuğundun tagındayı köpölü jipar gül burayt. Koş şaşında konguru, kozgolgun sayın zıngırayt. Tamağındın tagındayı Taşkenti jipar gül burayt. Su algan senin mürüngden, başay zuprap piringden. Koltuğuna kol katı, koyun istegen tilingden. Su götürüp ödögü, damıktın bu kelincan. Su kaptı bir ödeney, eşittin bir kelincan. Kelincan atın gül pari, men adamzat sen pari. Jariya atın jahan gül, cannattan çıkkan jalgızır. Sen kızıl gül, men bayan. Siz şaksanan biz tanıp, koygun ortak joluma. Saparım ketti jol karıp, siz kozike biz bayan. Keleköyüz ırdaylı, ötpöstün ömrey bir bayan. Bugünkü mına urmattуу bugünkü berүүнүн катышып отургандар, аксакалдар, таланттын ээлери, ушул мен билесен белгилеп коюшум керек. Жана айтпадык, унутта калган көп унутта калып калды. Биздин көп мына өлчүлөрүбүз дагы, өлөңчүлөрүбүз дагы. Өзү өлөң деген мен дагы кызыгып, силердин сөзүн карап отуруп карасам, өлөң өзүнчө бир чоң элдик озок чыгармалыктын жанрдын бир түрү, бирок ал мектепте да окутулбайт экен. Мен адабиятчылардын, чоң адабиятчылардын адабият боюнча терминдер сөздүн карасам, өлөң деген жок. Сүйүү, секетпай, тигүү дейт дагы. Өлөңгө аныктама да жок экен. Чындыгында карап көрсөк, ушул түштүк чөлкөмүндө тегил Баткенден баштап теги Алаукага чейин өлөңчүлөр бар да. Өлөң деген өзү бул өңүнөн азбаган, тозбогон жап-жашыл тулаңды билдирет. Бул жаштыгыры. Бул секетпай күйгөндөй. Бул өлөңдү көбүнчө жаштар даган. Ошол жана өлөңдүү жерде өгсөм берет деген ошондон да. Демек бул дайыма жаш. Эмне үчүн? Сезим жаш. Адамдын ой жаш, кыялы жаш. Мына азыр баарыбыз адамдын өңү өзгөрөт. Карыйт дегенде, бирок анын ой сезими жаш. Ошондо өлөң деген бул өзүнчө бир изилдөөгө татыктуу, мектепте үйрөнүүгө татыктуу. Жанагы буну биз улантып кетебиз десек, мектептен ошо балдар өлөң деген эмне экен? Өлөң кайсы учурда ырдалат? Анын мазмуну кандай болот? Барып өзүрдаган. Өлөңдү жандай көрөмүн, өлөң десе өлөмүн дейт. Өлөңчү деген термин бизде. Бул өзүнчө бир термин да. Bunday маселелер бар. Биз эгер азыркы мына ол артыбызда жол болду айткандай, биз жаштарды тарбиялабыз десек, ошо мектептен тарбиялашыбыз, үй бүлөдөн тарбиялашыбыз керек. Ошондо гана биз ушундай бир тактап албасак, ал ырчы деген, акын деген бизде тактап албагандар көп. Көп маселелер бар. Ушуларды бизден багы муну айтып аткан мектепте иштеген мугалимдер бар. Башка инпоздор бар. Ушуга бир ат үстүнөн мамиле кылбай. Мына бүгүнкү берүүнүн бир мааниси ушунда болуп атат. Көрсө биздин баягы ойлончу, издөөчү, аныктоочу маселелерибиз бар экен. Мына ошол бүгүнкү берүү аркылуу биздин көп аттуу баштуу адамдарыбыз да айтып алат. Мына талант ээлери дагы ушул жерде отурган баардыгыбыз биргелешип өнөрдү сыйлаган эл өлбөйт. Биз өнөрдү сыйласак, өнөрдү көтөрсөк, андан кийин өнөр бар жерде бардыгы эл өнөсөт. Мен ушул биздин ушу быйылкы ошол 12-жылда ушул өнөрдүн жылы болсун, өнөрдү калдына келтирели, өнөрдүн башына Өкөн Аксакал ошондорду мына караңыздар, жүрөгү жаш дайыма. Дайыма элибиз жаш болсун, баарыбызга ийгилик, жакшылык. Айтайт десе аламдайт, алам алга кадамдайт, ар түркүнөн өр чыгарган аламдагы адамдайт. Бири күлсө миң ыйлайт, акыйкатсыз замандайт, байга бакыт кедейге ашорду жазган каламдайт. Бул замандын улугу жакыны байды калкалайт, теңсиздикти ушундай адам качан талкалайт. Tomuzundan bozulup, cereneden sızılıp, akkan sunudan ait, ıpılastı tazalayt, dikanğa beri bereke, jamgır sepken kereke, asmandağı buluttu ait, fatalganday kudaydan, bardı görse jılmaygan, kedey kelse canına, karışkırday kıncıygan, nısabı joktu ait, жылуу сөздөн тилде көп, жабыр тартып зилде көп, күлүү эмес ыйлоо көп.
көпчүлүктү кыйноо көп, алуу эмес берүү көп. Аразапты көрүү көп, калктын ишин бөлүү көп, көпчүлүктү сөгүү көп, көздүн жашын төгүү көп, тирүүлөрдөн өлүү көп, көңүл өспөй чөгүү көп, айта берсе далай кеп, көздүн жашын курутпай, адам муну унутпайт, бирде эмес жүздү айт, берекелүү күздү айт, үйүр болуу адамга илбесин алган кушту айт. Анда кадырлуу биздин бүгүн ушул Актаңдай телекөрсөтүүсүнө келип конок болуп, убактыңыздарды аябай ушул өнөрдү дагы өрчүтөлүк, салым кошолук, элибизди үндөйлүк жаштарга биз ата бабадан уланган улуу кенчти калтыралык деп келген баардыгыңыздарга чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Мына арты 90ды көздөй, арты 60 болуп келатат. Менимче сиздерге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы келип чоң бизге ушундай көрсөтүүлөргө жардам берип, көмөк көрсөтүп, дагы бизге жардам бересиздер деген чоң ишеничтебиз. Кадырлуу телекөрөрмандар, Актаңдай телекөрсөтүүсү мына бүгүн алгачкы башталышын быйылкы 12-жылда ушул төкмөлүк өнөргө, акындык өнөргө, комузчулук өнөргө, деги эле биздин кылымдарды картып келген кыргыз элибиздеги ушул комузу жок, жалпы дагы бир жолу кайталап айталык, барпы апыздын ыкмасында ырдаган өнөр ээлерин кайрадан кыргыз элибизде жандандырып чыгуу, өлөң айткандарды дагы жандандырып чыгуу, биздин сол буроодогу күүлөрдү кайрадан кыргыз элибизге жаңыртуу, деги эле көптөгөн биздин кыргыз элибизде казылбай жаткан ата бабалар бизге калтырып кеткен өнөр ээлеринин чыгармаларын кыргыз журтубузга буйруса баарыңыздарга тааныштырып кайрадан жаңыдан алып чыгабыз. Анда жалпы кыргыз элибизге бүгүн конокторго ыраазычылык билдирүү менен Актаңдай телекөрсөтүүсү соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар.